बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जिन्होंने लगता है कि उन्होंने इंग्लिश नहीं आ सकती। बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह के होंगे जिहड़े कहते सर सानू सेंस आउंदे आ बट सानू जो सेंटेंस बनाने आ प्रॉब्लम आती है। ये नहीं पता लगता कि सेंटेंस शुरू कित्थों करना, सबजैक्ट वर्ब ऑबजैक्ट इन्हां चीज़ों के विच कन्फ्यूज़ होए रहिंदे आ। सो स्टूडेंट अज दी इस वीडियो दे विच असीं गल करांगे कि इंग्लिश दे विच सेंटेंस किद्दां बनाए जांदे आ, किवें आइडेंटिफाई करना कि किहड़ा टेंस लगना आ, किहड़ा सबजैक्ट होऊगा, किहड़ा वर्ब होऊगा एंड किहड़ा होऊगा ऑबजैक्ट। नंबर सैकंड ते दूसरा हुंदा कि सर जदों असीं इंग्लिश बोलनी है तो सानू ग्रामर की जरूरत नहीं हैगी। अज दी इस वीडियो दे विच ये भी गल क्लीयर करूँगा कि सानू एक्चुअल दे विच ग्रामर की लोड़ है जां नहीं है, जां फिर कित्थे लोड़ है तो कित्थे जरूरत नहीं हैगी। सो इस तो बाद असीं स्ट्रक्चर सीखण तो बाद, तरीका सीखण तो बाद कुछ क सेंटेंस बनावांगे। तुहानू भी लगदा कि तुसीं कदी इंग्लिश नहीं सीख सकदे, तुहाडे तो कदी इंग्लिश दे विच सेंटेंस नहीं बन सकदे, तां ये वीडियो तुहाडे लई आ। वीडियो नूं एंड तक जरूर देखिओ। और स्टार्ट करते हैं एक्चुअल दे विच सेंटेंस बनाउण दे लई किहड़ियां चीज़ां दा ध्यान रखना। सो मैं इस बोर्ड के उत्ते 3 वर्ड लिखे आ, तुसीं देख सकते हो, और तीनों वर्ड्स नूं तुसीं चंगी तरह जानते होंगे। छोटियां क्लासां तुसीं ये वर्ड पढ़ लग पन्ने। नंबर फर्स्ट हू, नंबर सैकेंड वट एंड नंबर थर्ड इज वैन। हू मीनस कौन, वट मीनस की एंड वैन मीनस कदों। अगर स्टूडेंट तुसीं अपने आप नूं आ 3 वर्ड पुछ के उन्हां दे आंसर दे सकते हैं तो डेफिनेटली तुसीं इंग्लिश भी सीख सकते हैं। हू का मतलब हो गया भी आपां कौन किहदे बारे गल करदे पए आ। नंबर सैकेंड दे उत्ते वट की हो रहा है, जां जिहदे भी बारे आपां गल करदे आ वो की है जां की वो कोई ना कोई एक्शन कर रहा। नंबर 3 ते वैन, वैन का स्टूडेंट मतलब की हो गया टाइम। सो वैन मीनस हो गया टाइम। जो भी व्यक्ति जो भी कुछ कर रहा है वो कदों कर रहा। अगर ये 3 चीज़ां तुसीं सोच सकते हैं, अपने आप को पूछ सकते हैं, तो तुसीं इंग्लिश दे विच सेंटेंस बना सकते हैं बड़ी ईजिली। इस तो इलावा असीं स्टूडेंट छोटी एज दे विच ही 5वीं 6वीं क्लास तो एक चीज़ होर देखण लग पैंदे आ, दैट इज़ सबजैक्ट प्लस वर्ब एंड ऑबजैक्ट। ये चीज़ां सारिਆਂ ने देखियां। सेंटेंस किवें बनना, सबजैक्ट की हुंदा है, असीं अलग-अलग वीडियोज़ दे विच तुसीं भी देख सकते हैं, बट आपां कुछ डिफरेंट तरीके दे नाल देखांगे। स्टूडेंट फर्स्ट मैं 3 वर्ड लिखे सीगे, हू वट एंड वैन। उस तो बाद आपां लिखिया सबजैक्ट वर्ब एंड ऑबजैक्ट। हू दा मीनिंग सीगा कौन, सेंटेंस दे विच कौन। वट दा मीनस की एंड वैन दा मीनस की टाइम। सो यही चीज़ स्टूडेंट इत्थे पई हैगी आ। सिंपली जिहड़ा साडा सबजैक्ट होऊगा ना वो होऊगा हू, भी सबजैक्ट कौन आ, सबजैक्ट कौन होंदा आपां उत्ते भी बाद दे विच आउंदे। वट जो भी होऊगा वो स्टूडेंट साडा होऊगा वर्ब, ते वैन जो होऊगा वो साडा पूरा जिहड़ा होऊगा टेंस होऊगा। अगर आपां कहिए भी सबजैक्ट, मैं अगर तुसीं मेरियां दूसरियां वीडियोज़ देखो तो मैं सबजैक्ट एंड ऑबजैक्ट डिटेल दे विच कराए होया, वर्ब भी अलग तो करवाया होया। किसी भी सेंटेंस दे विच जिहड़े भी व्यक्ति दे बारे, जिहड़ी भी चीज़ दे बारे गल हो रही आ वो साडा सबजैक्ट हुंदा। नंबर 2 ते सबजैक्ट वो हुंदा जां हू वो होऊगा जिहड़ा किसी सेंटेंस दे विच किसी ना किसी काम नूं जां एक्शन नूं कर रहा होऊगा। वट की होना, वट ने स्टूडेंट वो चीज़ शो करनी आ कि एक्शन हो की रहा आ। मीनस की आ कि जिहड़ा सबजैक्ट है, जिहड़ा हू आ वो कर की रहा है सेंटेंस दे विच, वो साडा बनना आ वर्ब। ऑबजैक्ट कोई भी चीज़ हो सकती है, उस ते फिलहाल आपां नहीं जावांगे क्योंकि सेंटेंस बनाउण लई सबजैक्ट वर्ब जरूरी है, ना कि ऑबजैक्ट जरूरी आ। ये 2 चीज़ां ज़्यादा जरूरी हुंदियां। तो वैन जिहड़ा हुंदा स्टूडेंट, वैन ने डिसाइड कराउणा आ कि वो गल किहड़े समय दे उत्ते हो रही आ, ते समय नूं ही स्टूडेंट टेंस कहा जांदा। सो इट मीनस क्या कि इंग्लिश दे विच जेकर तुसीं, तुहानूं इस गल दा जवाब भी मिल गया होना आ कि इंग्लिश दे विच टेंस की जरूरत हैगी है जां नहीं होगी, क्योंकि बिना टेंस तो असीं ये नहीं दस सकते कि वो एक्शन किहड़े समय दे विच हो रहा। एक्शन अलग अलग समय ते हो सकते, जिवें मैं इस समय पढ़ा रहा हाँ, मैं हर रोज़ स्कूल जाता हाँ, कल मैं दिल्ली गया सीगा, आउण वाले दिनों के विच मैं एक विआह ते जावांगा। ये सारियां अलग अलग समय दीयां गल्लां। एक एक्शन मैं हुण कर रहा, एक एक्शन मैं कल कर लिया सी, एक मैं आखिया मैं आउण वाले समय च करूँगा। सो स्टूडेंट दैट इज़ द आंसर ऑफ वैन। वो वैन का आंसर आ भी कदों एक्शन होया जां कदों एक्शन होऊगा। एंड टाइम इज़ कॉल्ड टेंस। सो इट मीनस कि टेंस इज़ इंपॉर्टेंट। विदाउट टेंस इट इज़ नॉट ईजी टू मेक सेंटेंसेस। डेफिनेटली whenever you have to talk with anyone, whenever you have to communicate with anyone, then you actually don't need tense because no one will check the grammar over there। उत्थे कोई भी ग्रामर देखूगा नहीं तुहाडी, उत्थे तुसीं सिर्फ अपनी गल कर रहे हैं। बट जदों तुसीं किसी एग्जाम दे विच, किसी कंपीटेटिव एग्जाम दे विच, किसी आइल्स दे एग्जाम दे विच
ਕੁਛ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਆ ਤੇ ਦੈਨ ਯੂ ਮਸਟ ਹੈਵ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਦ ਟੈਂਸਸ, ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਸਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਹੂ, ਵਟ, ਵੈਨ, ਕੌਣ, ਕੀ ਤੇ ਕਦੋਂ, ਦੈਟ ਆਰ ਕਾਲਡ ਸਬਜੈਕਟਸ। ਹੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣੂਗਾ, ਵਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਰਬ ਹੋਊਗਾ ਐਂਡ ਵੈਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਓਵਰਆਲ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੈਂਸ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੈਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਉਹੀ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਆ, ਕੌਣ, ਕੀ ਤੇ ਕਦੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦਾ ਕੌਣ। ਕੌਣ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੈਂ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੂਗਾ ਸਬਜੈਕਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊਗਾ ਵਟ। ਵਟ ਦਾ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੂ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਐਕਸ਼ਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ, ਵਰਬ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਟੈਂਸ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਹੜਾ ਆ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੈਂਸ ਹੋਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਐਟ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਟੈਂਸ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਜਾਣਾ ਆਈ ਨੇ। ਆਈ ਕੋ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਲੂੰਗਾ, ਆਈ। ਹੁਣ ਟੈਂਸ ਦੇ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦਾ ਰੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਆ ਐਮ। ਆਈ ਐਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਲੱਗਣਾ ਮੇਨ ਵਰਬ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡੂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਪਰਸੂਇੰਗ। ਹੁਣ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਐਨਜੀ ਵਾਲੀ ਫਾਰਮ ਲੱਗਣੀ ਸੀਗੀ, ਆਈ ਐਮ ਪਰਸੂਇੰਗ, ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਐਮ ਪਰਸੂਇੰਗ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਰੇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, in these days। in these days ਦਾ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਐਕਸ਼ਨ ਕੌਣ ਸੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੌਣ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਆਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵਰਬ। ਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ ਆਬਜੈਕਟ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਆਬਜੈਕਟ। ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨਾ ਲਿਓ, ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲਾਤੀ ਆ। ਬਟ ਟਾਈਮ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਆ ਟੈਂਸ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ। ਇੱਥੇ ਟੈਂਸ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਿੰਪਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਸੇਮ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਕ ਦੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਕੱਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਏ ਹੂ, ਕੌਣ ਖੇਡੇਗਾ ਮੈਚ, ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਗਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਹੂ। ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਉਹ, ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਦੋਂ ਖੇਡੇਗੀ, ਕੱਲ ਖੇਡੇਗੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇਗੀ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਆ, ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਖੇਡਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵਰਬ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਟਾਈਮ ਨੇ ਸਾਡਾ ਟੈਂਸ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਆ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਟੈਂਸ ਆ। ਹੁਣ ਫਿਊਚਰ ਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਵਿਲ। ਵਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੂਗੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੀ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਬਸ ਇੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ will play a match। ਕੀ ਖੇਡੇਗੀ, ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ, ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡੇਗੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਜੋੜਨ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ ਵਿਲ ਪਲੇ ਅ ਮੈਚ ਵਿਦ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ। ਕਦੋਂ ਖੇਡੇਗੀ, ਕੱਲ ਖੇਡੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ,
tomorrow। सो इन्ना ईजी सेंटेंस आ, ईजीली बना सकते, जो तुसी सोचना स्टूडेंट उही सेंटेंस बनना। बस तुहानू इन्ना पुछना पैना अपने आप नू, हू वट एंड वैन, कौन की ते कदों। कदों ने टेंस दसना, हू ने सब्जेक्ट दसना, वट ने वर्ब दस देना। सो इस करके साडा इंडियन टीम सब्जेक्ट बन गया, विल ने इनू सेंटेंस नू फ्यूचर दे विच कन्वर्ट किया, प्ले साडी वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म आ, की खेडिया जाऊगा, ये मैच खेडिया जाऊगा, वो ऑब्जेक्ट बन जाना है, किहदे नाल खेडिया जाऊगा, न्यूजीलैंड नाल खेडिया जाऊगा, कदों खेडिया जाऊगा, कल खेडिया जाऊगा। अपने आप नू पुछदे जाना, लिखदे जाना, सेंटेंस बनदा जाऊगा। सो एक सेंटेंस स्टूडेंट आपां होर देखदे हां, उस तो बाद असीं आउंदे हां टेंस दे उत्ते। असीं एक प्रेजेंट दा टेंस बनाया, एक असीं पास्ट फ्यूचर दा टेंस बनाया, हुण एक दा ही पास्ट दा टेंस बना लैंदे हां कि पिछले हफ्ते मेरा भरा दिल्ली गया सी। पिछले हफ्ते मेरा भरा दिल्ली गया सीगा। कौन गया सी दिल्ली? मेरा भरा गया सीगा। उन्हें कीता कि इस सेंटेंस दे विच गया सी। सो जाना साडा की होगा, वट दा आंसर दे रहा भी की कीता, मेरे भरा ने की कीता, दिल्ली गया सीगा। गया कित्थे सी? दिल्ली गया सी। कदों गया सीगा? पिछले हफ्ते। इट मीनस कि समा बीतिया होया। सो जदों समा बीत जावे वो साडा की बनदा? पास्ट टेंस। हुण पास्ट टेंस दे विच गया कौन सीगा? पहलां ये देखिए सब्जेक्ट हू कौन सीगा? हू सीगा माई ब्रदर। ठीक है जी, सब्जेक्ट आ गया। हुण लगनी है वर्ब दी फॉर्म, माई ब्रदर वेंट। हुण गो साडी प्रेजेंट दी फर्स्ट फॉर्म आ ते साडा टेंस दा हैगा पास्ट विच, इस करके गो दी साडी सैकेंड फॉर्म जिहड़ी इत्थे यूज होगी दैट इज़ वेंट। सो माई ब्रदर वेंट। हुण जदों असीं एक जगह तो दूसरी जगह ते जाने आ ते जेकर सानू अगे उस जगह दा नाम दिता ते दैन वी हैव टू यूज प्रैपोजिशन टू। सो माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली। कदों गया सीगा? माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली। कदों गया सीगा? टाइम की सीगा? लास्ट वीक, पिछले हफ्ते। पिछले नूं स्टूडेंट कहते हैं लास्ट ते हफ्ते नूं आपां कह दिंदे आ वीक। माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक। सेंटेंस बन गया। कौन गया? माई ब्रदर गया। की कीता उन्हें सेंटेंस दे विच? वो गया सीगा, वो वर्ब दी फॉर्म बन जूगी मीनस कि वट। कित्थे गया सी? दिल्ली गया सीगा। कदों गया सी? लास्ट वीक गया सीगा। अपने आप नूं पुछदे जाओगे जां जो भी तुसीं कहंदे जाओगे उदां ही उदां अगे लिखी जाना, सेंटेंस बनी जाना। हाँ, शुरुआत करन लग्गियां बस तुसीं एक्शन करन वाले नूं हू नूं प्लस एक्शन इहदा ख्याल रखना है ते फिर साडा जिहड़ा सेंटेंस बन जाना है। तुसीं जो सोचोगे वही सेंटेंस बन जूगा। कोई अखबार पढ़ रहा है, कोई नूं कहने आ समवन हू की कर रहा? अखबार पढ़ रहा है। सो समवन इज़ रीडिंग आ न्यूज़पेपर। इन्ने नाल सेंटेंस बन जाना। तुसीं मेरी वीडियो देख रहे हो। एक्शन कौन कर रहा? तुसीं। यू हैल्पिंग वर्ब प्रेजेंट दे विच गल कदों हो रही है? हुण देख रहे हैं। सो उहदे लई की लगूगा? देखण दे लई की? देखण लई वर्ब दी फॉर्म की लगूगी? वॉच। सो कंटीन्यूअस टेंस है, इट मीनस कि एक्शन हुण हो रहा। सो यू आर वॉचिंग माई वीडियो। इस तरीके नाल सेंटेंस बन जाना है। यू विल लर्न। तुसीं इंग्लिश जरूर सीखोगे। तुसीं इंग्लिश जरूर सीखोगे। कौन? तुसीं की करोगे? इंग्लिश सीखोगे। ठीक है जी, इन्हें ना सेंटेंस बन जाना। फ्यूचर की गल करते पे आप। सो यू विल डेफिनेटली लर्न इंग्लिश। इस तरीके जो तुसी सोचते हैं स्टूडेंट वही सेंटेंस बना सकते हैं। यू जस्ट हैव टू लर्न हाउ वी हैव टू फाइंड हू एंड वट एंड दैन टाइम। तो टाइम ने डिसाइड करना टेंस। हुण आ गया स्टूडेंट नंबर 2 ते दूसरी गल कि टेंस जरूरी हैगा। तुसी देख सकते हैं कि असीं अलग अलग तरीके दी गल्लां करते हैं। जिद्दां मैं कह देवां कि मैं कल दिल्ली गया सीगा, मैं आने वाले ऐतवार नूं विआह जावांगा, मैं इस समय पढ़ा रहा हाँ, मैं अपनी एक क्लास खत्म कर ली आ। गल्लां अलग अलग कीतियां। सो ये अलग अलग गल्लां करन दे लई स्टूडेंट सानू चाहिदा टेंस, बिकॉज टेंस ने ही ये टाइम नूं डिसाइड कराउणा भी काम कदों हो रहा। जिद्दां मैं कहा कि कल काम होया, इट मीनस कि कल दे लई मैनूं यूज़ करना पैना पास्ट टेंस। आने वाले समय जिद्दां मैं कहा कि मैं एक विआह ते जावांगा, इहदा मतलब समा आने वाला है तो उहदे लई यूज़ होना फ्यूचर टेंस। अगर मैं कह देवां कि मैं इस समय पढ़ा रहा हाँ तो इहदे लई यूज़ होना प्रेजेंट टेंस। सो इस करके हुण तुसीं आप देख लो कि की टेंस साडे लई जरूरी हैगे आ जां नहीं हैगे। आ जिहड़ा हू आ ये भी तुसीं ईजली आइडेंटिफाई कर लेना। वैन टाइम भी तुहानूं पता लग जाना। नंबर 1 ते जिहड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हैगी आ दैट इज़ वर्ब। हमेशा असीं जदों छोटियां क्लासां च भी पढ़दे सानूं कहंदे सीगे कि इंग्लिश सीखण दे लई पहलां वर्ब दीयां फार्मां याद करनियां पैंदियां, बिकॉज वर्ब दी फार्म तो बिना तुहानूं सेंटेंस नहीं बनाउणा पैਣਾ तुहाडे तो बनाउणा। मान लो अगर मैं कह देवां कि मैं क्रिकेट खेड रहा हाँ, हुण मैनूं क्रिकेट दा भी पता क्रिकेट नूं कहंदे आ, अपने आप नूं पता मैनूं पता कि मैं आई लिखना है, पर जे मैनूं ये ना पता होए भी खेडणे नूं की कहंदे आ, सो दैन मेरा सेंटेंस नहीं बनना। कल्ला मैं
ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਬ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਨੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਰਬ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿਦਆਊਟ ਵਰਬ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਫ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਰਬ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਬ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਹੂ ਔਖਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੈਨ ਔਖਾ ਆ, ਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣੇ ਕੋਈ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। 12 ਦੇ 12 ਸਟਰਕਚਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਆ, ਇੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਵਾਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੇਸਿਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਟੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਟੈਂਸ ਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਬਟ ਅਗਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਂ ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਲਰਨ ਟੈਂਸਿਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਕਦੋਂ, ਟਾਈਮ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰਨੇ ਆ ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਲਰਨ ਦਾ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨਸ। ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਵਧੀਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੇਸਿਕ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਬੇਸਿਕ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਵਰਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਟੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਟਫ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ 3 ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ, ਹੂ, ਵਟ ਐਂਡ ਵੈਨ। ਹੂ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕੌਣ, ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਣ ਜੂਗਾ ਸਬਜੈਕਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਵਰਬ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਵਰਬ। ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ऑब्जेक्ट। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਆਬਜੈਕਟ ਬਣਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ। ਇੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਟੈਂਸ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਟੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਵਰਬ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਆਈ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਸਬਜੈਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਆਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਆਈ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦਾ ਰੂਲ ਆ ਕਿ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਐਮ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਮਝ, ਤੇ ਵਰਬ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਸੋ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਐਨਜੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਤੇ ਜੇ ਆਈਐਨਜੀ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਆਈ ਐਮ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, मैं की समझ रहा हूँ इंग्लिश। सो आई एम अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश नाउ। सो टाइम वाली चीज़ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੌਣ, ਆਈ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ, ਕਦੋਂ, ਹੁਣ। ਸੋ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ 'ਚ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵਰਬ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਸਟੇਟ ਵਰਬ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ। ਸੋ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਹੂ ਕੌਣ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੂ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੂਗਾ, ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਇਜ਼ ਏ ਡਾਕਟਰ। ਜੇ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਵਰਬ ਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ। ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਫ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਬ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਂ ਵਟ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ,
ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਰ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ। ਉਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸਿਵ। ਪੈਸਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਕਟਿਵ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਸਿਵ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆ ਲੈਟਰ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਰਿਟਨ। ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਪੈਸਿਵ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਕਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਐਕਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਕੀ ਆ, ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸਸ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਆਰ ਕਾਲਡ ਪੈਸਿਵ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੇਸਿਕ 3-4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸਿਕ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਵਰਬ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਾਡੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਊਂਗਾ। ਸੋ ਐਕਟਿਵ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਪਹਿਲੇ 12 ਟੈਂਸ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 12 ਦੇ 12 ਸਾਡੇ ਐਕਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਕਟਿਵ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਜਿਹੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਹੋਪ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੋਈ ਟਫ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਸ ਆ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਸਿੱਖਣੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟੈਂਸ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਟੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਨਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਟੈਂਸ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਕੋਈ ਲੱਗਣੀ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਕੋਈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟੈਂਸ ਦਾ ਰੂਲ ਆ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਐਂਡ ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਟੂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਫॉर all this kind of stuff and definitely you will definitely become fluent in English one day if you keep continuing watching my videos. Thank you.